بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت سوم 3rd کلاس کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ 3rd کلاس بیٹا، آج کے تدریسی عمل میں ہم اپریل پلان کے دوسرے سبق دوسری چادر کی پڑھائی اور کاپی ورک کا کام کریں گے۔ سبق دوسری چادر، اس کی پڑھائی اور اس کا کاپی ورک کریں گے۔ کاپی ورک میں کیا شامل ہوگا آپ کا؟ دوسری چادر جو ہے ہم کاپی پہ شروع کریں گے، اس کے عنوان، اس کے املا کے الفاظ، اس کے الفاظ معنی اور اس کے الفاظ جملے۔ آج کے کام میں ہمارے پاس سبق کی پڑھائی، اگرچہ یہ آپ کی ہوم ورک کی ڈائری بھی ہے، کتاب کا مشقی کام بھی جو ہے وہ آپ کی ہوم ورک ڈائری میں آپ نے یہ خود سے کرنا ہے، بس میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دینا ہے۔ دوسری چادر، سب سے پہلے آپ جیسے سبق کا نام جو ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہو کہ سبق کا نام کیا ہے؟ دوسری چادر۔ سبق کا اس کا نام جو دوسری چادر اس لیے دیا گیا ہے کہ سبق میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ہوا یوں تھا کہ جب واقعے کے بارے میں آپ جب سبق پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے دوسری چادر۔ سب سے پہلے میں آپ کو چادر کے بارے میں چادر اوڑھنے والی چیز ہوتی ہے جسے ہم اس میں کئی جگہوں پہ ہم چادر کا استعمال کرتے ہیں، جیسے بیڈ شیٹ، آپ کی بیڈ چادر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیچے فرش پہ بچھانے کے لیے بھی چادر کا استعمال کرتے ہو، کھلا کپڑا جس کو آپ بچھا لیتے ہو۔ اس کے علاوہ اوڑھنے کے لیے ہمارے لباس کا حصہ مردانہ اور زنانہ یعنی لیڈیز اور جینٹس دونوں جو ہیں، جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ڈیزائننگ کے حساب سے، پرنٹ کے حساب سے لیڈیز کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جو جینٹس کی ہوتی ہیں مردانہ ہوتی ہیں وہ جینٹ کے حساب سے چادر بنائی جاتی ہیں، اوڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو چادر ہے اس کے بارے میں ہم سبق میں پڑھتے ہیں کہ یہ دوسری چادر کون سی، کیا واقعہ ہے۔ یہ سبق کا نام یہ بتایا گیا ہے کہ دوسری چادر۔ خاص الفاظ اس کے ہیں خلیفہ، قمیص، حاکم، پوچھ گچھ۔ خاص الفاظ کیا ہیں؟ خلیفہ، قمیص، حاکم، پوچھ گچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جو صحابہ کرام میں سے ان میں سے خلیفہ ان کو منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر جو ہیں جب یہ واقعہ رونما ہوا، جب یہ واقعہ ہوا تو آپ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ مسلمانوں کے بعد یعنی مسلمانوں کی جتنی بھی حکومت کے عملی امور تھے، جتنے حکومتی امور تھے، حکومتی معاملات تھے، وہ کون دیکھ رہے تھے؟ سب کے سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ اور آپ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ دوسرے خلیفہ تھے۔ ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر سے پوچھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے ہم سب کو قمیص بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا۔ آپ نے ہم سب کو قمیص بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا، لیکن جو قمیص آپ نے پہنی ہے وہ 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے۔ کیا آپ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا؟ بیٹے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت آموز واقعہ ہے، سیکھنے کا واقعہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اختیارات ہیں تو ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کس طریقے سے، لیکن ہم نے اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو ہم اس کو انصاف کے ساتھ کریں استعمال، اور کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی زندگیاں جو عام لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی، اور وہ سب لوگوں کو حق حاصل ہوتا تھا، اگرچہ ان رتبے کے لحاظ سے ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ان کے اعمال وہ اتنے نیک تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اتنی ان کی عظمت کو جو ہے وہ عظمت کی خاک کو بھی نہیں ہم پا سکتے۔ تو ان کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو ایک آدمی جس کو پتہ نہیں تھا کہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے قمیص کا مخصوص کپڑا جو سب کو دیا ہوگا اس کا سائز، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت زیادہ بڑا تھا، ماشاءاللہ بڑا قدور شخصیت کے مالک تھے، صحت مند تھے، تو ایک قمیص سے ان کا کپڑا نہیں، ایک چادر کے کپڑے سے ان کی قمیص نہیں بن رہی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہوا کیا۔
2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी है, क्या आपने अपने लिए हमसे ज़्यादा कपड़ा रख लिया था? अब वो शख्स पूछता है कि जब हम सबको कमीज़ें बनाने के लिए आपने एक एक चादर दी है, तो जब आपने जो कमीज़ बनाई है उसका कपड़ा तो एक चादर के बराबर नहीं लग रहा, उसका कपड़ा तो 2 चादरों के बराबर कपड़ा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या इस अपनी कमीज़ के लिए ज़्यादा आम मुसलमानों की निस्बत जो कपड़ा है वो आपने ज़्यादा रखा है। अब आप जवाब देखते हैं। कुछ लोगों ने इस आदमी को कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हाकिम हैं। आप वहाँ पे मौजूद जो कुछ लोग थे, जब उन्होंने उस आदमी से को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछगछ करते देखा, आपसे उस बारे में पूछते देखा, तो वो बीच में बोलने लगे कि नहीं, हज़रत उमर जो है वो हमारे हाकिम हैं, हम पर हुकूमत करते हैं, तो उनसे ऐसे पूछगछ मत करो। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सवाल का जवाब देने के लिए अपने बेटे को बुलाया। उनके बेटे ने कहा, मैं कोटेशंस में ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में जो पूरी बात उसी तरह बयान की जाती है जिस तरह वो कही हो। मेरे वालिद के पास सिर्फ एक चादर थी, मैंने अपने हिस्से की चादर उनको दे दी थी, इस तरह उन्होंने अपने लिए ये कमीज़ बनवाई है। सबक आमोज़ वाक़या, नसीहत आमोज़ वाक़या, सीखने का वाक़या, इंसाफ के लिए सवाल का वाक़या कि किस तरह एक आम आदमी जो है वो अपने हाकिम की वो चीज़ जहाँ से उसको महसूस हुआ हो कि ये चीज़ हमारे पास इतनी थी तो हाकिम के पास इतनी आई है, तो इतना खुली किताब की तरह उनकी ज़िंदगियाँ थी और वहाँ पे हर तरह से आवाम को जो सहूलियात मैसर थी और आवाम को वो एतमाद और कॉन्फिडेंट भी था कि वो अपने हुक्मरानों से पूछ सकते थे। ख़ास तौर पे खुलफ़ाए राशिदीन का दौर एक मिसाली दौर था जिसमें सब आदमियों को, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर वो तो एक इंसाफ और आदिल हुक्मरान का दौर था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक जानवर यानी कोई जानवर यानी कुत्ता भी प्यासा अगर मरे तो उसका हिसाब किससे होगा? जिसके पास सल्तनत है उसके बादशाह से यानी मुझसे होगा। तो ये वाक़या फिर आपने जब वो सवाल पूछा तो एक आदमी ने वहाँ पे खड़े होकर नहीं आप हमारे हाकिम हैं, आप इनसे ना सवाल करो, तो आपने उसको रोक दिया। आपने फिर उसका जवाब देने के लिए अपने बेटे को बुलवाया। उस वक्त खुद भी कुछ अल्फाज नहीं कहे बल्कि अपने बेटे के मुंह से मेरे सामने लोग देखें कि मैं कुछ कह रहा हूँ या मैंने कोई अल्फाज कहे हैं, या इसके बारे में फ़ौरन से अपने बेटे को बुलाया और उनको जवाब के लिए कहा कि आप इनको जवाब दो, इस तरह मुझसे ये सवाल हुआ। जब बेटे ने बताया तो वो शख्स मुतमिन हो गया। इसके बाद बेटा इसका मशक़ी काम में जो चीज़ें शामिल हैं वो है सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 और 5 सफ़ा नंबर 49 पे है सवाल कि ये सवाल जो है ये मैं आपको अपने नोट्स में हल करके बता दूंगी। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द आपने दायरा लगाना है। जो दुरुस्त लफ्ज़ के स्पेलिंग है उसके आप गिर्द आपने दायरा लगाना, अरकान मिलाएं वो आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 40 सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल 4 मदरजे से अल्फाज को मुतज़ाद लिखें। ये पेज नंबर 49 पे है। दूसरी चादर का जो सबक है उसका मशक़ी काम है। सवाल नंबर 4 मदरजे से अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। आपने इनको उनके मुतज़ाद से मिलाना है। उसके बाद जुमले बनाएं। ये अल्फाज दिए गए हैं किताब के ऊपर ही आपने, ये आपका तख्लीकी काम होता है, अगरचे आपके एग्ज़ाम्स में शामिल नहीं होता ये काम, लेकिन फिर भी आपकी मशक़ के लिए कि आपको जुमले बनाने की जो महारत है वो हासिल कर सके। सवाल का जुमला आपने बनाना खुद से बनाने हैं जुमले, मस्जिद का जुमला आपने बनाना खुद से, चादर खुद से आपने जुमला बनाना है, कपड़ा खुद से बनाना है, कमीज़ खुद से ये जुमला बनाना है। आइए अब अपनी क्लास के कॉपी वर्क की तरफ। जी जमात सुन बेटा, अपनी कॉपियाँ आप ओपन कर लें। अपनी कॉपी पे उम्मीद है जो पहले आपका सबक का काम हो चुका हुआ है आपने उसको तहरीर कर लिया होगा और साथ ही साथ आपने उसको याद भी कर लिया होगा। सबक नंबर है हमारा 5।
सबक नंबर 5 है हमारा दूसरी चादर। उन्वान है इसके, एक सफ़े पे आप लोग सबक का नाम सबक नंबर 5 लिखोगे, सबक का नाम दूसरी चादर, उसके बाद सबक के उन्वान तहरीर करोगे। उन्वान में क्या है, पढ़ाई, सबक का मफ़हूम, ये आपने बहुत अच्छी से याद करना है, ये आपकी होमवर्क की डायरी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 2 पे आपने इमला के अल्फाज करने हैं, सफ़ा नंबर 3 पे आपने अल्फाज मानी, और सफ़ा नंबर 4 पे आपने जुमले करने हैं, सवाल नंबर 4, उसके बाद सवाल जवाब, और नंबर 5 पे कॉलम मिलाएं मश्की काम किताब पर। आपका ये लेक्चर जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले लेक्चर में मैं आपको उन्वान, इमला के अल्फाज, अल्फाज मानी और जुमले करवाऊंगी। दूसरे लेक्चर में आप सवाल जवाब, कॉलम मिलाएं आप करेंगे, और किताब का मश्की काम जो नोट्स में है, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है उनके लिए। उसके बाद सफ़ा नंबर 2 पे आप कॉपी के सफ़ा नंबर 2 पे आपने ये काम करना है। इमला के अल्फाज, खलीफा, खलीफा कहते हैं पीछे आने वाला, ठीक है, नायब। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हाकिम मुंतखब हुआ उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, खलीफा, और इसकी जमा क्या है, खुलफा। कमीज़, पहनने का कपड़ा, जो आपके जिस्म को ढांपने के लिए, ये बाजुओं से, कंधों से, और आपका बैक और फ्रंट का हिस्सा जो है आप उसे कमीज से क्या करते हो, सिलाई करके उसको कवर करते हो। हाकिम, हुकूमत करने वाला। पूछगछ, तफ्तीश करना, मालूम करना। खड़ा, बनवाई, पास, चादर, हजरत, बराबर। खुशखत आपने अल्फाज को तहरीर करना, और इस तरह से नहीं तहरीर करना, बल्कि इस तरीके से 1 2 3 नीचे जो जैसे पेज पे क्लास में करवाते हैं ना हम लोग, वैसे ही आपने करना है। और इनके आपने क्या याद करने हैं, स्पेलिंग याद करने हैं। ये कौन सा काम है आपका, सफ़ा नंबर 2 का। सफ़ा नंबर 1 पे आपने कॉपी वर्क पे, एक वर्क पे आपने ये टॉपिक सबक का नाम लिखना है, दूसरे वर्क पे आपने इमला के अल्फाज की हेडिंग देनी है। बार बार आपने सबक का नाम तहरीर नहीं करना। आइए अल्फाज मानी की तरफ। जी बेटा, आगे आपके अल्फाज मानी है। अल्फाज मानी 5 शामिल हैं। खलीफा, नाइब। खलीफा का क्या है, नाइब। हाकिम, बादशाह। हाकिम क्या है, हुकूमत करने वाला। बादशाह, हुकूमत करने वाला भी आप लिख सकते हो। नंबर 3 पूछगछ, तफ्तीश, मालूम करना, जांच पड़ताल करना। कई मानी इसके जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, डिक्शनरी से, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तफ्तीश। नंबर 4 पे है बराबर, एक जैसा। बराबर, एक जैसा। नंबर 5 कमीज, कुर्ता, ठीक है, इसके लिए दूसरा लफ्ज़ हमारी लोग उर्दू लुगत में क्या इस्तेमाल होता है, उर्दू डिक्शनरी में कुर्ता। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके सफ़ा नंबर 3 का काम हो गया, कॉपी पे। सफ़ा नंबर बेटा अलग अलग आपने काम करना है, एक एक सफ़े पे एक काम करना है। एक सफ़े पे आपने टॉपिक्स करने हैं, एक सफ़े पे आपने इमला के अल्फाज करने हैं, एक सफ़ा पे आपने अल्फाज मानी करने हैं, काम खुला और खुशखत तहरीर हुआ वो। उसके बाद अल्फाज जुमले हैं, 2 अल्फाज जुमले मैंने तहरीर किए हैं, जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हो, इसके अलावा आप खुद से भी बना सकते हो। अल्फाज जुमले, आदमी, एक नाबीना आदमी सड़क पर भीख मांग रहा था। नाबीना जिसको नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, नाबीना क्या होता है, जिसको नज़र ना आ रहा हो। सड़क पर भीख मांगना, कुछ लोगों से मांगना, ठीक है, खैरात मांगना। मस्जिद, हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद चूँकि अल्लाह का घर है, मस्जिद दूसरा जुमला क्या है, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो हमें वहाँ पे आदाब का कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम आम रूटीन में होते हैं ना, जैसे रह रहे होते हैं फ्री स्टाइल में, उस तरह नहीं है। वहाँ हमें चलना फिरना, बात करना, हर एक चीज़ का अदब और ख्याल रखना पड़ता है अल्लाह के घर का। बराबर, नंबर 3 पे बराबर, अल्लाह के नज़दीक सब इंसान बराबर है। यहाँ पे मैंने बेटे 2 जुमले बनाए हैं, आप इनमें से कोई एक जुमला भी तहरीर कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी जुमला बना सकते हो। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, बराबर, अल्लाह के नज़दीक सब इंसान बराबर है। बेशक अल्लाह के नज़दीक तमाम मखलूक उसकी बराबर है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोतबर, इज़्ज़त वाला वो है जो परहेज़गार है, जो तकवा है, जो अल्लाह ताला की मखलूक को तंग नहीं करता, जो अच्छे काम करता है, ठीक है। नंबर 4 पे हाकिम, नूरुद्दीन जंगी नेक हाकिम था। नूरुद्दीन जंगी का नाम मुतारफ़ करवाने से मकसद ये है कि आप इस अजीम शख्स, तारीख़ी शख्सियत के बारे में वाक़फ़ियत हासिल कर सको कि ये नूरुद्दीन जंगी हमारे बहुत ही ज़्यादा मुसलमान मशहूर हाकिम थे, और इनका एक बहुत कारनामा मशहूर था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ख्वाब में आए थे, जब 2 यहूदियों ने मदीना में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से आपका जसद मुबारक को निकालने की नापाक कोशिश की थी। तो आप नूरुद्दीन जंगी की ख्वाब में आए और आपको आके कहा कि मुझे इनके शर से जो है वो महफूज करें। आपने ख्वाब में 3 दफ़ा इनके ख्वाब में आए, फिर आप अपना साज़ो-सामान लश्कर लेकर मदीना रवाना हुए। वहाँ जाके आपने जांच पड़ताल की और बहरहाल आपने फिर 2 यहूदियों को पकड़ लिया जो कि
مٹی جنت البقیع میں رہائش پذیر تھی، اور مٹی کھودتے کھودتے سرنگ، مٹی کی جو سرنگ ہوتی ہے نا زمین کے اندر سے راستہ بنانا، وہ کھود کے تقریباً وہ روضہ مبارک کے قریب تک پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے جو کارنامہ سر انجام دیا، انہوں نے تحت السراج یعنی مٹی کے تلے جہاں تک پانی یا آتی ہے نا وہاں تک اس نے سیسا پگھلا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کے گرد کھدائی کروا کے اس کو سیسے سے بھر دیا۔ سیسا وہ دھات ہوتی ہے جو بیٹا کسی چیز سے بھی کٹ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا حاکم اپنی رعایا کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ حاکم کے دو جملے ہیں۔ پہلا نور الدین زنگی کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، بہت نیک حاکم تھا، اور اس کے زمانے میں یہودیوں نے ایک سازش بھی کی تھی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ حاکم، آپ مزید اس کے بارے میں آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں۔ اچھا حاکم اپنی رعایا کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ جو حکومت کرنے والا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ، جس طرح آپ کے والدین آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس طرح حاکم بھی اپنی رعایا کی دیکھ بھال کا پابند ہوتا ہے، اور اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا خیال رکھے، اس کی بہتری کے لیے کام کرے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، ضرب المثل ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنا کام وقت پہ کرتے ہیں اور پھر وہ نقصان نہیں اٹھاتے، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تیز دھوپ میں مت بیٹھو، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، ان میں سے کوئی سے بھی جملے آپ بنا سکتے ہو، ان میں سے ایک جملہ آپ نے تحریر کرنا ہے اور خوش خط تحریر کرنا ہے۔ جملوں کو آپ نے جس طرح کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان جملوں کو لکھ کے یہاں پہ آپ نے اسپیس تقریباً تھوڑی چھوڑنی ہوتی ہے، باقی اسپیس اس طرف جہاں جملہ بنانا ہوتا ہے وہاں آپ نے اسپیس خالی جگہ زیادہ چھوڑنی ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ نے ترتیب سے جملے کو بنانا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو 3rd کلاس سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپی پہ یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔